जय जनेन्द्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आइए देखते हैं आज के समाचार। श्रीमद आत्मवल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति शुद्ध भास्कर आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के आज्ञानुवर्ती गणिवर्य डॉक्टर श्री इंद्रजीत विजय जी शास्त्री जी महाराज साहिब द्वारा बाबा गज्जा जैन कम्युनिटी सेंटर सुंदरनगर लुधियाना में प्रवचन किए गए। आइए सुनते हैं भक्तों को संबोधित करते हुए गुरुदेव ने क्या कुछ कहा। जब सिद्ध चक्र की बात आती है तो यहाँ पर पुण्य की बात आती है, यानी हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो तत्व पाए जाते हैं, पाप तत्व और दूसरा पुण्य तत्व। यानी जो भी कहते हैं कि शुभ अशुभ हमको दिखाई देता है संसार में, ये सारा सब कुछ कहते हैं कि दो ही तत्व काम कर रहे हैं। एक तत्व पुण्य तत्व है और दूसरा पाप तत्व है। यानी व्यक्ति के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में या तो पुण्य होगा या फिर पाप तत्व होगा। और हमारी आत्मा में व्यक्ति के साथ अगर पुण्य है तो फिर व्यक्ति कहीं पर भी चला जाए कोई संभावना नहीं होती है, लेकिन उसके पुण्य का सितारा बुलंद होता है तो फिर वो समुद्र में हो कहीं पर भी हो। अरे याद करो उस श्रीपाल महाराजा को कोई संभावना थी कि वो वापस अपने पिताजी का गया हुआ राज प्राप्त करेगा? कोई संभावना नहीं थी। कोढ़ रोग हो गया था, 700 कोड़ियों के साथ उसको रहने की नौबत आ गई थी, लेकिन पुण्य था तो कहते हैं कि रोग मुक्त हुआ, अपने साथी संगियों को भी स्वस्थ बनाया और राजा महाराजाओं का वो राजा बना। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री वासु पूज्य पंच कल्याणक जैन मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह 10 फरवरी से शुभारंभ। श्री वासु पूज्य पंच कल्याणक जैन मंदिर लुधियाना की कार्यकारिणी बैठक चेयरमैन महेश गोयल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर महासचिव सीए संजीव जैन ने बताया कि मीटिंग में मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह की रूपरेखा पेश की। उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठा का शंखनाद 10 फरवरी को कुंभ स्थापना से शुरू होगा। इसके अलावा प्रतिदिन विभिन्न पूजा करवाई जाएंगी। गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब एवं साधुगण और साध्वी वृंद प्रिय रत्ना महाराज साहब अपनी साधियों संग 13 फरवरी 2021 को जनपद में प्रवेश करेंगे। प्रवेश के बारे जानकारी देते सीए संजीव जैन ने बताया, यह हम सब के लिए गौरवान्वित का समय है कि गुरु महाराज साहब एवं साध्वी श्री महाराज साहब इस पावन प्रसंग पर हमें आशीर्वाद देंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठा कार्यक्रम 15 फरवरी को सुबह 8 बजे से आरंभ हो जाएगा और प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में होगी, जिसके पश्चात धर्म सभा का आयोजन होगा। आत्मा ब्यूरो रिपोर्ट। आत्मा चैनल की टीम आज लुधियाना की डॉक्टर प्रज्ञा जैन IPS ADCP 1 के कार्यालय में पहुंची। उनके प्रमोशन के लिए उनको बधाई दी और साथ ही भगवान महावीर सेवा संस्थान के प्रधान श्री राकेश जैन और उनकी टीम भी उपस्थित रही। डॉक्टर प्रज्ञा जैन को भगवान महावीर संस्थान द्वारा सम्मानित भी किया गया। ADCP डॉक्टर प्रज्ञा जैन ने संदेश दिया कि प्रशासन के साथ साथ समाज के लोग भी सामाजिक कार्य में आगे बढ़े, ताकि प्रशासन और समाज जब मिलकर काम करेगा तो देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकेगा। मेरा सबके लिए यही मैसेज है कि हम सब लोग एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी अच्छा काम करें, लोगों की भलाई के लिए काम करें। लेट अस ऑल कम टुगेदर एंड हेल्प द डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ अ सोसाइटी। जो भी बंदा जिसको हमारी मदद की ज़रूरत होती है, जैसे जो कि गरीब परिवार की बच्चियां हो गई, जो मेधावी बच्चियां हैं जिनकी पढ़ाई हम किसी न किसी तरह से उनकी मदद हम कर सकते हैं, या जो हमारी सोसाइटी के बुज़ुर्ग हो गए जिनको किसी न किसी वजह से किसी दिक्कतों का अगर वो सामना कर रहे हैं तो उनकी हम मदद करें और पुलिस और प्रशासन के साथ मिल के पूरे सहयोग के साथ हम आगे बढ़ें।
लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण स्कूलों को पिछले साल मार्च में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग ने 11 महीने बाद सभी सरकारी और निजी स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। इस अवसर पर न्यू फ्लावर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन हरपाल सिंह यूके और रासा पंजाब ने कहा कि स्कूलों को खोलने के लिए पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग की अनुमति का स्वागत किया। स्कूल खुलने के साथ ही छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में बहुत उत्साह देखा गया है। इस अवसर पर बच्चों का स्वागत भी किया गया। ਅੱਜ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਲੇ ਪਿੰਡ ਨਰਸਰੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਪੈਨਸਲ ਫੜ ਜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੇਟ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਰੈੱਡ ਮੈਟ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਲੂਨ ਦੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਹ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਹਰ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਬੋਤਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ +2 ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, SOP ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਮਾਸਕ, ਪੈਨਸਿਲ, ਇਰੇਜ਼ਰ, ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ प्रॉपर स्टडीज वाल ध्यान दिता जाएगा। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। दीप सिद्धू के पक्ष में श्री मुक्तसर साहिब के पास उड़ेकरण गांव के निवासियों ने दीप सिद्धू के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को एकजुट करने में दीप सिद्धू का बहुत बड़ा योगदान है। पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू जो किसानों के आंदोलन के दौरान काफी चर्चा में रहे, 26 जनवरी की लाल किले की घटना के बाद किसान संगठनों के विरोध का सामना कर रहे हैं। कई नेता तो उन्हें देशद्रोही भी कह रहे हैं। इस सब के बीच दीप सिद्धू के पैतृक गांव उदयकरण के निवासी जो कई दिनों से चुप थे ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी और दीप सिद्धू के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया। ग्रामीणों ने कहा कि किसान संघर्ष में दीप सिद्धू का अहम योगदान रहा है, उसके लिए इस तरह के शब्द कहना गलत है। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆਪਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਪਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਵੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜੋ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਕਾਲਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਵਕਾਲਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੇਸਰੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਦਾ ਝੂਲਦਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜੋ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਖਾਲੀ ਪੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਦਾਅ ਪੇਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਯੂਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਡੇ 1 ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ योगदान है। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। लुधियाना के मुसलमान समाज का जत्था 2 फरवरी को सिंगू बॉर्डर पहुंच गया है और 7 फरवरी को शहर में होगा। किसान हिमायत पैदल मार्च शाही इमाम पंजाब का ऐलान रहा। किसानों के खिलाफ बनाए गए काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए देश भर में एक बार फिर से किसान नेता श्री राकेश टिकैत के आह्वान पर हर वर्ग के लोग उठ खड़े हुए हैं। इस विषय में आज यहाँ ऐतिहासिक जामा मस्जिद लुधियाना में शाही इमाम पंजाब मौलाना हबीब उर रहमान सानी लुधियानवी की अध्यक्षता में शहर की सभी मस्जिदों के प्रधान व इमाम साहिबान और सारे राजनीतिक व सामाजिक मुस्लिम पार्टियों के नेता शामिल हुए। इस अवसर पर संबोधन करते हुए शाही इमाम मौलाना हबीब उर रहमान सानी लुधियानवी ने कहा कि किसान देश की आन बान और शान है। किसानों के आंदोलन को किसी धर्म के साथ जोड़कर बदनाम करने की साजिश अफसोसजनक है। उन्होंने कहा कि तिरंगे की आन बान और शान के लिए इन्हीं किसानों के वीर सपूत बीते 74 सालों से अपनी शहादतें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र आंदोलन को सरकारी षड्यंत्र के बल पर नाकाम बनाने की कोशिश करना निंदनीय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब दे नाम तो जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। साड़ी अज मुसलमानों वालों पूरे पंजाब तो लोग जा रहे हैं हुआ के सिंधु बॉर्डर ते, और ये जड़ा साड़ा प्रोटेस्ट है ये किसी मज़हब के नाँ ते नहीं हैगा, ये मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सारे च शामिल है। क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो कानून जड़ा कानून लागू करना चाहते हैं उस कानून के मुताबिक अगर वो कानून लागू हो जाए तो 100 रुपये किलो आटा बिकना है, वो गरीब आदमी नहीं खा सकता। और ये जेड़े कहते भी खालिस्तानी पाकिस्तानी है, इन्हों की जुबाना बंद करनी चाहिए, क्योंकि ये नाम लेके टुकड़े करना चाहते हैं। साढ़े च ना कोई खालिस्तानी है ना पाकिस्तानी, असी इंडिया के रहने वाले हैं। असी देश वास्ते बड़ी कुर्बानी की अल्लाह रस्ते च, अज भी असी कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन असी शांतिपूर्वक अपना जोड़ा है ये मुजाहरा करते रहेंगे जब तक काला कानून वापस नहीं होएगा। दिल्ली च जो लाठी चार्ज किया पुलिस ने, आंसू गैस छड्डे है, और इस तरह हरियाणा पुलिस ने जी ज्यादती की असी मसले की मजम्मत करते हैं। और असी पंजाब के जिन्हें लोग हैं
ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਾਰਾ ਗਲਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਹਾਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗੂ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਝੂਠੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਕ और इंसाफ की आवाज़ चकने के लिए सारे आगे आना चाहिए। लुधियाना से कैमरामैन मोहन के साथ राकेश की रिपोर्ट। प्लास्टिक डोर की वजह के साथ हुए सड़क हादसे में हुई मौत के परिवार में गमी का माहौल है और परिवार में पीछे पत्नी और एक 8 साल की बेटी है। मृतक के परिवार वालों ने कहा कि परिवार में एक ही कमाने वाला था और मृतक का परिवार मांग कर रहा है कि इस जानलेवा डोर और सरकार और प्रशासन की तरफ से सख्ती के साथ पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये पहले भी कई लोगों की जान इस डोर ने ली है। वहीं इस इलाके के लोग और मृतक के रिश्तेदार मृतक नौजवान के परिवार की माली मदद के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं। विक्रम किधर मेरा प्रेम कितना डेथ हुई? विक्रम जी किस तरह डेथ हुई? ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆ ਸੀ ਚੈਨਲ ਡੋਰ ਫਿਰ ਗਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੈਨਲ ਡੋਰ। ਫਿਰਤੇ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਟਾਲ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਹਦਾ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਲੇ ਦੇ ਫਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਦਾ ਮਹੱਲੇ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਵਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਿਲਣਾ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ 4 ਬਚਦੇ ਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਐਚਓ ਇੱਥੇ ਮਨੋਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨੋਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰੋ, ਡੋਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰੋ, ਡੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਵੀ ਵਿਕਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ? ਮੇਰਾ ਸੁਨੀਲ ਸਰੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ मैं उस वक्त भी बड़ी कोशिश की थी। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने आज नाभा में अपने एसडीएम कार्यालय में अपना पेपर दाखिल किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਚੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨੰਬਰ 23 ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਹੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਛਾ तरह बनाना उसਨੂੰ। नाभा से राजेश बजाज की रिपोर्ट। एससीडी गवर्नमेंट कॉलेज के ग्राउंड में रशम जैन प्रीमियर लीग सीजन 2 का खेल खेला गया, जहां पर 12 टीमों ने हिस्सा लिया और यहां पर उच्च स्तरीय खेल का प्रदर्शन देखने को मिला। खेल को देखने को आए दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य खिलाड़ियों में खेल भावना और भाईचारे को बढ़ाना है। टूर्नामेंट के आयोजकों ने कहा कि आने वाले सालों में इससे भी उच्च स्तर पर इस टूर्नामेंट को करवाया जाएगा। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਜਿੰਦਰ ਜੀ। मैच ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਲਈ, ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮਿਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਟਾਈਪ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੈਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰਵਾਲ ਔਰ ਜੈਨ ਦੋਨੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ और बहुत वधिया सानू रिस्पांस मिले। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना में महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी की रथ यात्रा 9 मार्च को 31 विद्वान पंडित करेंगे मंत्रोच्चारण। महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी की तरफ से 9 मार्च को आयोजित होने वाली रथ यात्रा का शुभारंभ पंडित विशाल शास्त्री के नेतृत्व में 31 विद्वान पंडितों की तरफ से उच्चारित मंत्रों के साथ होगा। उपरोक्त जानकारी कमेटी के अध्यक्ष नीरज वर्मा, महामंत्री अजय गुप्ता, कैशियर प्रवीण मल्होत्रा ने आज आत्मा चैनल में पधार कर एमडी विनोद जैन को महाशिवरात्रि रथ यात्रा का सादर निमंत्रण दिया। और कमेटी के अध्यक्ष नीरज वर्मा ने महाशिवरात्रि रथ यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि 9 मार्च को पुडा ग्राउंड से शुभारंभ करते हुए शहर से होते हुए प्राचीन संगलावाला शिवालय में महंत नारायणपुरी व महंत दिनेशपुरी एवं सभी संत समाज भोलेनाथ की महाआरती करेंगे। बोल शंकर भगवान की। महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी रजिस्टर्ड ਵੱਲੋਂ विशाल रथ यात्रा ਜਿਹੜੀ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਫੀਲਡਗੰਜ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਰੋਡ, ਸੁਹਾਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਰੇਖੀ ਸਿਨੇਮਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਘੰਟਾ ਘਰ, ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਖਵਾਜਾ ਕੋਠੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਗਲਾਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਕੇ महाआरती होएगी। महाआरती महंत नारायणपुरी, महंत दिनेशपुरी जी, गुरुदेव आनंद अत्री जी और सारा संत समाज करेगा। ये विशाल रथ यात्रा महाशिवरात्रि जो साडा पर्व है उहदे उपलक्ष्य च कड्ढी जा रही है। अज असी जिहड़े आत्मा चैनल के डायरैक्टर हर साल सानू बहुत सहयोग करते हैं और इस साल भी असी उन्होंने निमंत्रण देना है, उन्होंने विनती करना है भी
ਆਤਮਾ ਚੈਨਲ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਵਿਨੋਦ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 56 ਭੋਗ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਚੌਂਕ 'ਚ ਵੀ 56 ਭੋਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬੋਬੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ, ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੀਵ, ਅਸ਼ੋਕ ਪਟਾਕਾ, ਬਲਵੀਰ ਮਾਨਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਨ ਬੰਗਾਲੀ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਰਥ ਨੂੰ 4 ਕਦਮ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਈਆ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ 9 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਊਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਰੱਥ ਹੋਏਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਊਡਾ ग्राउंड पहुंचे। बोल शंकर भगवान की जय। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।